Hello student, welcome back to another video lectures of biology, and in these lectures we are going to study about the slime mold, and that is the fungi like protist. We are already discussing about the kingdom Protista, and we have done the chrysophytes, Dianotogellate and the euglenoid. In last video lectures we are talking about the Dianotogellate, and in these lectures we are talking about the slime molds. Okay. The slime molds, they are included in the fungi like protist, means they are the member of the kingdom Protista, and the kingdom Protista showing the different types of nutrition. On the basis of the nutrition, these slime molds are included in the fungi, means fungi generally fungi are the saprophytic mode of nutrition. Slime mold varun slime it is start with the S, and they are saprophytic. They showing the saprophytic mode of nutrition. What is mean by saprophytes? What is mean by saprophytes? The saprophytes are the organism which feed on the dead and decaying material. Which feed on dead and decaying material. Decaying material. What type of dead and decaying material? For example, leaves, the branch of trees, or the twig, or some kind of decaying vegetation, pala pachola, or the dead animal, all are included under the dead and decaying material. Leaves, twig, decaying vegetation, dead animal, etc. Means they feed on all these material, and hence they are known as the saprophytes, or they showing the saprophytic mode of nutrition. Likewise, the plant showing the autotrophic mode of nutrition, animal shows the heterotrophic mode of nutrition, and the slime mold shows the saprophytic mode of nutrition. When the conditions are favorable, under favorable condition, when the conditions are favorable, in favorable condition, these slime mold aggregates to form plasmodium. Aggregate means they come together, aggregation, and aggregate to form the plasmodium. What is plasmodium? Plasmodium is a thallus-like structure. See here, this is the leaves, and around this leaf, these slime mold form the thallus-like or the thalloid-like structures. म्हणजे ज्याप्रमाणे तुम्ही पावसाळ्यामध्ये किंवा लॉन मध्ये ज्या ठिकाणी गवत वगैरे पालापाचोळा पडलेला असेल अशा ठिकाणी तुम्ही बघितलेलं असेल की काही पिवळ्या रंगाचं किंवा पांढऱ्या रंगाचं एक मॅट तुम्ही त्या पानांवर वगैरे बघितलेलं असेल, तर पिवळ्या किंवा पांढऱ्या रंगाचं असं स्प्रेड झालेलं, युनिफॉर्मली स्प्रेड झालेलं स्ट्रक्चर्स, त्यावर बुरशीसारखं स्ट्रक्चर्स आलेलं तुम्ही पाहिलं असेल, थॅलस लाईक स्ट्रक्चर्स. अँड दिस स्ट्रक्चर इज दी न्यूक्लियस. दिस न्यूक्लियस डिवाइड अँड रिडिवाइड, त्याच्यामध्ये कंटिन्युअसली डिवायडेशन आणि रिडिवायडेशन होतं, याला कॅरिओकायनेसिस असं म्हणतात. म्हणजे न्यूक्लियस खूप वेळा डिवाइड होतो, दोन ऑर्गॅनिझम फॉर्मेशन होत नाही, मात्र एकच ऑर्गॅनिझम मध्ये जे स्ट्रक्चर्स आहे थॅलस लाईक. थॅलस म्हणजे काय की एक डॉर्सिव्हेंट्रली फ्लॅटन स्ट्रक्चर आहे, चपट्या डॉर्सिव्हेंट्रली फ्लॅट स्ट्रक्चर जे आहे, जसं हात आहे हे डॉर्सिव्हेंट्रली फ्लॅटन स्ट्रक्चर आहे, अशा प्रकारचं एक स्ट्रक्चर्स फॉर्मेशन होतं अराउंड द लीव्स. हे पानाभोवती किंवा ब्रँच भोवती अशा प्रकारचं एक स्ट्रक्चर्स फॉर्मेशन होतं ड्युरिंग द फेवरेबल कंडिशन. फेवरेबल कंडिशन मध्ये काय होतं की ते सगळे स्लाइम मोल्ड्स एकत्र येतात आणि अशा प्रकारचं प्लाझ्मोडियम फॉर्मेशन करतात. दिस इज द प्लाझ्मोडियम. बट वेन देयर इज अ अनफेवरेबल कंडिशन, ज्यावेळेस कंडिशन अनफेवरेबल कंडिशन असतील, अनफेवरेबल कंडिशन,
During unfavorable condition, they form the fruiting bodies. These slime mold differentiate to form the fruiting bodies. Form fruiting bodies. ज्यावेळेस अनफेवरेबल कंडिशन असतील त्यावेळेस अनफेवरेबल कंडिशन मध्ये काय होतं, द प्लाझ्मोडियम इज डिफरन्शिएट टू फॉर्म द फ्रुटिंग बॉडीज अँड दिस स्ट्रक्चर इज नोन ॲज द स्पोरॅन्जियम. हे जे वरच्या बाजूला जे स्ट्रक्चर आहे दिस इज नोन ॲज अ स्पोरॅन्जियम और इट इज नोन ॲज अ स्पोरॅन्जिया. अँड ॲट द टिप ऑफ द स्पोरॅन्जिया दिस स्पोरॅन्जिया प्रोड्युसेस द स्पोर्स. आणि हे जे स्पोरॅन्जियम स्ट्रक्चर्स आहे या स्पोरॅन्जियम पासूनच स्पोर फॉर्मेशन होतात. And these spores is covered by, these spores has the covering of cell wall. या हे जे स्पोर्स आहेत या स्पोर्स वर सेल वॉलचं कव्हरिंग असतं की दॅट सेल वॉल प्रोव्हाइड देम और प्रोटेक्ट देम फ्रॉम दी अनफेवरेबल कंडिशन. अनफेवरेबल कंडिशन मध्ये हे जे स्पोर्स आहेत त्यांना सेल वॉल प्रोटेक्ट करून ठेवतं अँड दे रिमेन फॉर 2 to 3 years. ते 2-3 वर्षापर्यंत जसेच्या तसेच राहू शकतात. अँड अगेन व्हेन फेवरेबल कंडिशन कम्स these spores germinate to form the plasmodium. आणि ज्या वेळेस फेवरेबल कंडिशन येतात पुन्हा हे स्पोर्स काय करतात, जर्मिनेट होतात आणि जर्मिनेट झाल्यानंतर पुन्हा प्लाझ्मोडियम म्हणजे थॅलस लाईक स्ट्रक्चर जे आहे ते थॅलॉइड स्ट्रक्चर्स फॉर्मेशन करतात. अशा प्रकारे याचे जे लाईफ सायकल आहे ते लाईफ सायकल कंप्लीट होतं. आता यामध्ये हे तीनही प्रकारचं म्हणजे दे शोविंग द रिलेशनशिप विथ स्लाइम मोल्ड शोज द रिलेशनशिप विथ प्लांट्स, विथ ॲनिमल ॲज वेल ॲज विथ फंगस. आता फंगस सारखं काय रिलेशन आहे की जे स्पोर्स फॉर्मेशन करतात त्यामुळे इथे काय आहे हे प्लांट सारखं स्ट्रक्चर फंगस सारखं त्यांनी स्पोर्स फॉर्मेशन, कारण फंजांमध्ये स्पोर फॉर्मेशन होतं आणि ज्याचं जे न्यूट्रिशन आहे तेही कोणत्या प्रकारचं आहे, सॅप्रोफायटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. मीन्स दे शोविंग द रिलेशनशिप विथ फंजाय. They again showing the heterotropic mode of nutrition means they are related with they showing the relationship with animal. And again this cell wall is made up of the cellulose. याची जी cellulosic cell wall आहे या स्पोर्सच्या बाजूला means this is the characteristics of plants. Means they showing the characteristics of plants, animal as well as fungi. So this is all about the slime mold. These slime molds are known as the fungi-like protists. They are saprophytic. They showing the saprophytic mode of nutrition. Means they are feed on the dead and decaying material like the twigs, branches, leaves, etc. In during favorable condition, they form the plasmodium, that is a thallus-like structure. The nucleus inside this plasmodium is divide and redivide to form the thalloid structure. But when the unfavorable condition comes, it undifferentiate to form the sporangium. This sporangia produces spores. And when these spores germinate, they again produces the plasmodium. Okay. And next is the protozoan protist. I hope this topic you understand very well. Next topic is the protozoan protist, and this is the last topic from the kingdom Protista. Protozoan protist. The word protozoans, pro means proto. Meaning of proto is a primitive. Proto means primitive and zoan means animal. Means here we can easily understand that the protozoans are the primitive animal. Means we study the protozoans in kingdom Animalia. हे आपण kingdom Animalia मध्ये स्टडी करू शकतो. आता हे जे प्रोटोझोआन्स आहेत हे प्रिमिटिव्ह ॲनिमल्स आहेत. म्हणजेच काय की द किंगडम ॲनिमॅलिया इज इव्हॉल्व्ड फ्रॉम दीज प्रोटोझोआन्स प्रोटिस्ट. आणि म्हणूनच आपण सुरुवातीच्या लेक्चरमध्ये स्टडी केलं होतं द प्रोटिस्टा इज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द मोनिरा अँड अदर 3 किंगडम, दॅट इज द
Monera and the Plantae, Monera and fungi, Monera and Animalia. Means प्रोटिस्टा पासूनच प्लांटी, ॲनिमेलिया आणि फंजा हे इव्हॉल्व झालेले आहेत. यावरूनच आपल्याला समजेल की these protozoans are showing the heterotrophic mode of nutrition. यामध्ये जे मोड ऑफ न्यूट्रिशन आहे दॅट इज अ हेटेरोट्रॉपिक. हे कोणत्या प्रकारचं आहे? हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन आहे. आणि या हेटेरोट्रॉपिक मध्ये मोस्टली दे आर प्रिडेटर अँड पॅरासाइटिक. प्रिडेटर आणि पॅरासाइटिक आहेत. आता हे जे पॅरासाइटिक आहेत दॅट पॅरासाइटिक मे बी एंडोपॅरासाइट और दी ectoparacyte. Means the organism, these organisms are found inside the body of other organism or they may be found on the surface of the body of other organism. ते दुसऱ्या ऑर्गॅनिझमच्या बॉडीवर आढळतील किंवा दुसऱ्या ऑर्गॅनिझमच्या बॉडीच्या आतमध्येही ते आढळू शकतात. They are known as or they are believed to be the primitive relative of animal. ॲनिमलचे जे प्रिमिटिव्ह रिलेटिव्ह आहेत ते प्रिमिटिव्ह रिलेटिव्ह हे असू शकतात. आता यामध्ये मेन कॅरेक्टरिस्टिक जर ते ॲनिमलचे प्रिमिटिव्ह रिलेटिव्ह असतील तर दे डू नॉट हॅविंग, दे मोस्टली युनिसेल्युलर. कारण प्रोटिस्टा सर्वच कसे आहेत? युनिसेल्युलर ऑर्गॅनिझम्स आहेत. दे आर युनिसेल्युलर अँड लॅक सेल वॉल. त्यांच्यामध्ये सेल वॉल ॲब्सेंट आहे बिकॉज द ॲनिमेलिया, किंगडम ॲनिमेलिया डू नॉट हॅविंग दी सेल वॉल. They may be parasitic, they may be symbiotic, they may be free living. ते फ्री लिव्हिंग असू शकतात, सिम्बायोटिक असू शकतात किंवा पॅरासाइटिक असू शकतात. पॅरासाइटिक मध्येही एंडोपॅरासाइट और एक्टोपॅरासाइट दुसऱ्या ऑर्गॅनिझमच्या आतमध्ये ग्रो होतील किंवा दुसऱ्या ऑर्गॅनिझमच्या बॉडीच्या वरती ग्रो होऊ शकतात. तर नेक्स्ट यामध्ये हे जे ऑन द बेसिस ऑफ द न्यूट्रिशन, त्यांचं जे न्यूट्रिशन आहे ऑन द बेसिस ऑफ द लोकोमोटरी ऑर्गन, याच्यामध्ये जे लोकोमोटरी ऑर्गन आहे, लोकोमोटरी ऑर्गन आहे तर वेगवेगळ्या प्रकारचे लोकोमोटरी ऑर्गन आहेत. दे मे हॅविंग द सिलिया, दे हॅविंग फ्लॅजेला, दे हॅविंग स्युडोपोडिया are some do not having any type of structures for the locomotion. And on the basis of these locomotory organ they are again classified into the 4 types. त्यांचे पुन्हा 4 टाइप्स मध्ये क्लासिफिकेशन केलेलं आहे. कशाच्या बेसिसवर? ऑन द बेसिस ऑफ द लोकोमोटरी ऑर्गन. म्हणजे ते एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी जाण्यासाठी किंवा मुवमेंटसाठी कोणत्या ऑर्गनचा उपयोग करतात त्या ऑर्गनच्या बेसिसवर त्यांचे 4 क्लासिफिकेशन किंवा 4 टाइप्स त्यांचे केलेले आहेत. द फर्स्ट वन इज द अमीबॉइड प्रोटोझोआन्स. Amoeboid protozoan. Second one is flagellated protozoan. Third one is ciliated protozoan. And fourth one is sporozoan. These are the various types of the protozoan. हे प्रोटोझोआन प्रोटिस्टचे 4 टाइप्स आहेत. अमीबॉइड प्रोटोझोआन, फ्लॅजेलेटेड प्रोटोझोआन, सिलिएटेड प्रोटोझोआन्स अँड स्पोरोझोआन्स. दीज आर दी वेरियस टाइप्स, 4 टाइप्स. ऑन द बेसिस, कशाच्या बेसिसवर केलेले आहेत? ऑन द बेसिस ऑफ द लोकोमोटरी ऑर्गन. आता यामध्ये इट कंटेन स्युडोपोडिया. काय आहे लोकोमोशनसाठी? स्युडोपोडिया. अमीबा जे आहे, अमीबा कंटेन द स्युडोपोडिया, दॅट इज अ फॉल्स
लेग. फॉर एक्झाम्पल अशा प्रकारचे एक स्ट्रक्चर्स अमिबामध्ये तुम्हाला पाहायला मिळतं. अँड वेन एखादं मटेरियल जे आहे फूड मटेरियल, सपोज एनी फूड मटेरियल इज फाउंड हिअर, या ठिकाणी जर एखादं फूड मटेरियल जर असेल तर दीज amoeba increases his structures and engulf that food material inside it. आणि ते अशा प्रकारे हे जे फूड मटेरियल आहे त्या फूड मटेरियलला आतमध्ये एंगल्फ करून घेतात. म्हणजे हे जे बाहेरचं जे न्यूट्रिशन आहे, एक्स्ट्रा सेल्युलर डायजेशन त्याला असं म्हणतात, बाहेरच्या मटेरियलला आतमध्ये ते अशा प्रकारे एंटर करतात. तर हे जे स्ट्रक्चर्स आहे या स्ट्रक्चरला सिडोपोडिया असं म्हटलं जातं. म्हणजे ते लोकोमोशनसाठीही त्याचा उपयोग करतात आणि त्यांचं जे न्यूट्रिशन आहे ते न्यूट्रिशन घेण्यासाठीही त्याचाच उपयोग केला जातो. आता या ठिकाणी फ्लॅजेलेटेड प्रोटोझोआन जे आहेत दे हॅविंग फ्लॅजेला, आता वर्ड आहे इथे त्यावरूनच तुम्हाला समजलं असेल की दे हॅविंग दी प्रेझेन्स ऑफ फ्लॅजेला, दे यूज द फ्लॅजेला फॉर द लोकोमोशन, ते लोकोमोशनसाठी फ्लॅजेलाचा उपयोग करतात. त्यानंतर नेक्स्ट आहे सिलिएटेड प्रोटोझोआन्स. अगेन इथे वर्ड आहे की सिलिया मीन्स दे यूज सिलिया फॉर द लोकोमोशन. आता या सिलियाचा उपयोग ते लोकोमोशनसाठी करतात, ॲज वेल ॲज दे यूज सिलिया फॉर द न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन मिळवण्यासाठीही या सिलियाचा उपयोग करतात. देन नेक्स्ट वन इज दी स्पोरोझोआन्स. These sporozoans do not having no structure for locomotion. लोकोमोशन साठी यांच्यामध्ये कुठलंही स्पेसिफिक स्ट्रक्चर असत नाही. तर दिस इज द क्लासिफिकेशन. नेक्स्ट एक्झाम्पल दी अमिबॉइड प्रोटोझोआन्सचं एक्झाम्पल आहे अमिबा अँड एंटामिबा. The examples of flagellated protozoans is Trypanosoma, ciliated protozoans Paramucium, and the sporozoans example is Plasmodium. These organisms causes the different type of diseases in organism. ते ऑर्गॅनिझम मध्ये वेगवेगळ्या प्रकारचे जे डिसीज आहेत ते डिसीज कॉज करण्याचं काम करतात. जसं अमिबा जे आहे, दीज अमिबा ऑटल्स एंटॅम्बा कॉजेस दी डिसेंट्री. हे अमिबॉटिक डिसेंट्री जी आहे ती कॉज करतात. Then the flagellated protozoans example आहे Trypanosoma, and these Trypanosoma causes the sleeping sickness. हे स्लीपिंग सिकनेस कॉज करतात. त्यानंतर नेक्स्ट आहे पॅरामुशियम. आणि लास्ट आहे प्लाझ्मोडियम. दिस प्लाझ्मोडियम कॉजेस दी मलेरिया. यामुळे होणारा जो डिसीज आहे तो आहे मलेरिया. दिस इज द वेरियस डिसीजेस विच इज कॉज्ड बाय द वेरियस ऑर्गॅनिझम. यामध्ये आपण काय काय स्टडी केले बघा. सुरुवातीला आपण स्लाइम मोड्स बघितले आणि यामध्ये प्रोटोझोआन्स, प्रोटिस्ट आपण यामध्ये बघितलेला आहे. प्रोटोझोआन शब्दाचा अर्थ मीनिंग होतो प्रिमिटिव्ह ॲनिमल्स, मीन्स दे आर द प्रिमिटिव्ह रिलेटिव्ह ऑफ ॲनिमल. अँड ॲज दे आर द प्रिमिटिव्ह रिलेटिव्ह ऑफ ॲनिमल दे आर हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. मीन्स सम आर प्रिडेटर्स अँड सम आर पॅरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. सम आर पॅरासाइटिक, दे मे बी एक्टोपॅरासाइट और एंडोपॅरासाइट, म्हणजे दुसऱ्या ऑर्गॅनिझमच्या बॉडीच्या आतमध्ये राहतील किंवा दुसऱ्या ऑर्गॅनिझमच्या बॉडीवरती ग्रो होतील. अमिबॉइड ऑन द बेसिस ऑफ द लोकोमोटरी ऑर्गन, जी लोकोमोटरी ऑर्गन आहे मुवमेंटसाठी ज्याचा उपयोग करतात त्यानुसार त्यांचे 4 टाइप्स करण्यात आलेले आहेत. फर्स्ट वन इज अमिबॉइड प्रोटोझोन, फ्लॅजेलेटेड प्रोटोझोन, सिलिएटेड प्रोटोझोन्स अँड स्पोरोझोन्स. द अमिबॉइड प्रोटोझोन्स यूज द सिडोपोडिया फॉर लोकोमोशन, flagellated protozoans use flagella, ciliated protozoans use cilia,
and the sporozoans do not having any structures for locomotion. The amoeboid protozoans, example amoeba and entamoeba, they causes the amoebitic dysentery. The flagellated protozoans have the flagella, example trypanosoma, causes the sleeping sickness. And the ciliated protozoans having the cilia, the example is Paramecium, and the sporozoans, example Plasmodium, and this Plasmodium causes the malaria. Okay, this is all about the protozoan protist. I hope you will clear the kingdom Protista. In this way, we have finished the kingdom Protista. In next lectures, we will talk about the kingdom fungi. Okay, thank you.